بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں گے جو افغانستان کا وفد آیا تھا پاکستان، کیا معاملات طے پائے، اس اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کون کون سے ممالک شامل ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے پاکستان نے بھارت کو کمپلیٹلی آؤٹ کیا ہے اور اب افغانستان بھی پاکستان اور چین والے بلاک میں آ گیا ہے۔ پھر ہم آپ کو بھارت کے بارے میں بتائیں گے، ان کے میڈیا پر جو چیخ و پکار چل رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو ہر قدم پر کامیابیاں مل رہی ہیں اور بھارت کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں کئی باتیں ہیں جو ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی عزت دے دی ہے کہ آج ساری دنیا ہر معاملے میں پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک سے سائنسدانوں کی ٹیمیں آ رہی ہیں پاکستان میں ریسرچ کرنے کے لیے کہ پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو فالو کیا جا سکے۔ تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جہاں دنیا میں کئی عرصے سے مسلمانوں کا زوال دکھائی دیا جا رہا تھا، اس سب میں چند بڑی اچھی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے پاکستان، ترکی، ملائیشیا اسلام کے لیے بلاک بنانا چاہتے ہیں، اور آج کی جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں اسلامی نظام، ایک اسلامی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ملا برادرز کا ایک وفد پاکستان آیا تھا، لیکن میڈیا نے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا، اس کی وجہ تھی FATF۔ اور اس وقت کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ افغان طالبان کا دفتر قطر میں ہے، اب افغان طالبان کا دفتر اسلام آباد میں قائم ہونے جا رہا ہے۔ اور اس سب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی، دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس میں بہت بڑی طاقت چین شامل ہو رہی ہے۔ اور افغان طالبان کا یہ وفد جو پاکستان آیا ہے یہ مزید آگے جائے گا، یورپ تک جائے گا۔ ان کا ارادہ سب سے پہلے جرمنی اور پھر یورپ کے دوسرے تیسرے کنٹریز میں جانے کا ہے، اور اس سب میں پاکستان نے چین کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ پاکستان ہو، چین ہو اور افغان طالبان ہو، چین اب یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پاکستان، چین اور روس ہیں اس وقت، پھر ایران شامل ہوا ہے، ترکی شامل ہوا ہے، اس طرح افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ افغان طالبان کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں، لیکن بہترین جنگجو مانے جاتے ہیں یہ پوری دنیا میں۔ پاکستان اور چین اس وقت افغانستان سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ پاکستان کی ایئر فورس وہاں پر اپنے خفیہ آپریشنز کرتی رہے گی، جس طرح ماضی میں بھی کرتی رہی ہے، لیکن ان آپریشنز کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اب پاکستان کھلے عام وہ آپریشنز کرے گا، را کے، BLA کے، داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا اور ان کا جڑ سے خاتمہ کرے گا، خاص طور پر را کا۔ اور پاکستان نے افغان طالبان کو کہا ہے، کیونکہ اب افغان طالبان کی حکومت وہاں پر بننے والی ہے، تو پاکستان نے افغان طالبان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو انٹرنیشنل لیول پر ملاقاتیں کروائیں گے، انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جائیں گے، آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کروائیں گے، بس آپ یہ گارنٹی دیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہاں سے بھارت کو آپ لات مار کر نکالیں گے، کیونکہ ابھی تک افغان طالبان ایک کنٹری نہیں تھے، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں سے اسلحہ ملتا رہا جو یہ استعمال کرتے رہے، اور 48 ملکوں کی فوج کو انہوں نے اس چھوٹے موٹے اسلحے کے ساتھ شکست دی۔ اب جب ان کی حکومت آئے گی تو اوپنلی پاکستان اور چین ان کو اسلحہ بیچ سکیں گے، جس سے یہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے جب ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی آئے گی۔ جہاں تک چین کی بات ہے تو چین افغانستان میں اپنی انویسٹمنٹ لے کر جانا چاہتا ہے، بھارت کو وہاں سے نکلوانا چاہتا ہے، جو افغانستان میں معدنیات ہیں بلوچستان کی طرح، اس پر کام کرنا چاہتا ہے، اس پر انویسٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ افغانستان ترقی کرے، افغانستان کے حالات بہتر ہوں۔ کیونکہ افغانستان میں امریکہ کی آنے کی وجہ صرف پاکستان نہیں تھی، پاکستان کا نیوکلیر پروگرام نہیں تھا، بلکہ افغانستان میں موجود خزانے بھی تھے۔ وہ تو طالبان نے ان کو چھوڑا ہی نہیں کہ یہ وہاں پر کچھ کر سکتے۔ اب جب ان کی حکومت آئے گی تو امریکہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک دہشت گرد کنٹری قرار دینے کے لیے اپنی کوششیں کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے اسلامی حکومت بنے گی یہاں پر، تو اس سے پہلے ہی پاکستان چاہتا ہے کہ افغان طالبان یہاں پہ بیٹھیں۔ جب ان کا دفتر کھلتا ہے اسلام آباد میں، ان کے ساتھ چین بیٹھے، روس بیٹھے، ترکی بیٹھے اور ایران بیٹھے۔
और इसमें 2 वीटो पावर्स हैं, एक रूस और एक चीन। अगर ये पहले ही अफगानिस्तान के साथ बैठ गए तो अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा इनको दहशतगर्द डिक्लेयर कराना। फिर इसके बाद अफगान तालिबान ने भी अपनी स्ट्रेटजीज बदली हैं। ये मेडिकल के शोबे में आगे जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जो क्रिकेट की टीम है ये इस सब को ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आते हैं भारत की तरफ। 2-3 ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो भारत के लिए किसी मातम से कम नहीं हैं। सबसे पहले तो अफगान तालिबान का पाकिस्तान आना, फिर शाह महमूद कुरैशी चीन को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ, इन मामलात में बैठें हमारे साथ। अफगान तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में कैसे बनेगी और इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा, यानी भारत को मुकम्मल तौर पर किक आउट किया गया। फिर ISI चीफ का साथ बैठना। अब भारतीय मीडिया चीखों पुकार कर रहा है कि हम कहते थे ना कि ये अफगानिस्तान के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए तो हमें शिकस्त हुई, इसीलिए तो अमेरिका को शिकस्त हुई। यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि आपकी शिकस्त पाकिस्तान की वजह से हुई, अगर पाकिस्तान ना होता तो आपको फतह होती। फिर इनका दफ्तर खोलना इस्लामाबाद में और इस सब की पजीराई जो तुर्की ने की है। और फिर सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान ने जो अफगान तालिबान को कहा है कि दाइश हो, TTP हो, BLA हो, रॉ हो, इन सब का अपने मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना है। तो भारत को अब इस वक्त अपने सामने मौत नज़र आ रही है। उसने बहुत बड़ी सरमायाकारी की हुई है अफगानिस्तान की इस गेम के ऊपर। इससे भी बड़ा सदमा लगा है भारत को जो बांग्लादेश ने इनके साथ किया है। एक बात याद रखें कि पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। हुआ यूं कि जब मोदी और हसीना वाजिद की मुलाकात हुई तो मोदी ने कहा कि आप ये बात याद रखें कि बांग्लादेश आपने अकेले ने नहीं बनाया, इसमें हमने आपका साथ दिया है, अगर हम ना होते तो आप ये ना बना सकते। फिर भारत ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी चिंगला को भेजा स्पेशल प्लेन में बांग्लादेश कि आप वहां जाएं और हसीना वाजिद से रिक्वेस्ट करें कि आप जो चीन का साथ दे रहे हैं और ये जो नए ब्लॉग्स बन रहे हैं भारत के खिलाफ, आप उसमें पेश हैं। इस सब से भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब होंगे और आप इस चीज़ का लिहाज रखें कि बांग्लादेश के बनाने में भारत का किरदार है सबसे बढ़कर। अब मज़े की बात यह है कि जब ये वहाँ पर गए तो कोई भी ऑफिशियल, कोई भी सीनियर ओहदेदार इनको ना रिसीव करने आया और ना छोड़ने आया। जबकि हाल ही में जब चीन ने 10 डॉक्टर्स भेजे थे तो उन डॉक्टर्स को रिसीव करने खुद वहाँ के वज़ीर ख़ारजा आए थे। फिर बांग्लादेश की मीडिया पर यह बात उछाली गई कि ना तो इनको कोई रिसीव करने आया, फिर ये वहाँ पर गए तो कई घंटे इनको इंतज़ार करना पड़ा और फिर बड़ी हार्श सी मीटिंग हुई जिसकी ना कोई पिक्चर रिलीज़ हुई, ना ही उस मीटिंग के बारे में कोई ब्रीफिंग दी गई। बस इतना कहा गया कि हसीना वाजिद ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि बांग्लादेश वहीं जाएगा जहाँ पर उसका फ़ायदा होगा। ये सब वो ममालिक हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार, ये हमेशा भारत अपने मफादात के लिए इनको यूज़ करता रहा। अब चीन इनको फ़ायदा दे रहा है। नेपाल के मीडिया पर भी आ रहा है, कई सारे इलाकों के नाम लिए जा रहे हैं। नेपाल कह रहा है हमने कुछ भी नहीं किया, ये चीन कब्जा कर रहा है भारत से। भारत को इस वक्त हर तरफ से मौत नज़र आ रही है। कल तक भारतीय मीडिया पे एक ही रोना था कि पाकिस्तान ने CH-4 ड्रोन्स तैनात कर लिए हैं बॉर्डर पर, जो अब भारत की जासूसी करेंगे, भारत को निशाना बनाएंगे और हमें भी ऐसे ड्रोन्स चाहिए हंगामी तौर पर, जो वो अमेरिका से मांग रहा है, इसराइल से मांग रहा है। अब आते हैं अगली खबर पर। कोरोना के मामले में पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है कि साइंसदानों की टीमें आ रही हैं पाकिस्तान रिसर्च करने के लिए कि इन्होंने ऐसा क्या किया है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की स्टेटमेंट्स को, इमरान खान की पॉलिसीज़ को सराहा जा रहा है पूरी दुनिया में। जो इमरान खान शुरू से कहते थे कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है, कोरोना की वजह से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने भूख की वजह से मरेंगे। हमारा शुमार वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं होता, हमारा सबसे बड़ा मसला भूख है। फिर उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी जिससे मुल्क की मईशत भी चलती रहे और वायरस पे भी काबू पाया जा सके। ये तमाम बातें सराही जा रही हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि इस सब की सबसे बड़ी वजह हमारा तवक्कल है। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही थी कि हम तो SOPs फॉलो नहीं कर रहे, हम तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, हम तो दवाइयाँ नहीं ले रहे, हम तो टेस्ट नहीं करा रहे, हम कैसे निकल आए इस सिचुएशन से।
पाकिस्तान के बारे में तो ये समझा जा रहा था ये तो गरीब मुल्क है, यहाँ पे तो अस्पतालों में वैसे इतना रश है, एक एक बेड पर 4-4 मरीज लेटे हुए हैं, ये कैसे कोरोना को शिकस्त देंगे, इनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ तबाही है। और अब आते हैं आखिरी खबर पर कि फ्लोरिडा में 75 करोड़ मच्छर छोड़े जा रहे हैं जिनको लेबॉर्ट्री में बनाया गया है, इनकी नस्ल को बढ़ाया गया है और कहा यह जा रहा है कि जो इंसानी दुश्मन मच्छर होते हैं, जो बीमारियां लेकर आते हैं, ये उनका खात्मा करेंगे। और ये वाले मच्छर जो हैं ये इंसान को काटने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन क्योंकि इस सब के पीछे भी बिल गेट्स का हाथ है तो ये खबर भी इंतहाई मशकूक लग रही है। हमारे तज्जिए के मुताबिक ये इंसानियत के खिलाफ एक और बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है और इस पर हमारी टीम वर्क कर रही है, रिसर्च कर रही है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। तो जल्द ही इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये थी आज की खबरें। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।